Hello, welcome dear students, friends, and dear ones. Let me tell you today a very interesting short story, that is The Curdseller. The Curdseller, this short story is written by Masti Venkatesh Iyengar in Kannada basically, and that story has been translated into English by many people. And now we are not going to read all the story in detail. I will let you know the gist of the story and what runs in the story and what is the impact, what are the causes, what are the reasons, what is the outcome of the incident, and at last what is the conclusion. So let's see. That is, this short story is written by, as you can see on your screen, yes, The Curdseller, written by Masti Venkatesh Iyengar, one of the very prolific writers of Kannada language, and he is the fourth Jnanapita awardee. Before him there was Kuempu and others, and he is very famous for his short stories, as you can see here, short stories. And this Chikavira Rajendra is his very famous short story. Right, now let us dive into the short story directly. This short story, The Curdseller, impressively expresses the politics of day-to-day life in most simple homes and domestic fight for the power. This the short story The Curdseller lets us know, means it tells us about the politics of day-to-day life. Politics is everywhere, and it is there in day-to-day life of each and every people, each and every person, we may say, especially of ladies, especially of women. And especially in this short story, the story tells us about the simple people, simple homes. And one more thing is highlighted in this short story is the fight for power, the domestic fight for power. Yes, in the homes there will be people around in your family like father, mother, husband, wife, children, daughter-in-law, mother-in-law, so on and so forth. So in this short story, and that fight is between daughter-in-law and mother-in-law. A very nice short story, dear friends. Let's go some more information about the short stories. Let's see. This short story is all about the middle-aged, uneducated, naive woman Mangamma. This is the person the short story hovers around. This is the person the short story hovers around, the Mangamma. And that who makes living by selling curds. What is her profession? Selling the curds. Her profession is selling the curds. So that is how the story is all about Mangamma, and she sells curds. ಅವರು ಮಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವಳು ಮಿಡಿಲ್ ಏಜೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಯವ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಯವ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ತಾನಾಯಿತು, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಸಂಭಾಯಿತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ, ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊಸರು ಮಾರುವವರು ಯಾರು ಈಗ ಮೊದಲಿದ್ದರು, ಈಗ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಾವು ಎವ್ರಿವೇರ್. ಈಗ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರು ಮಾರುವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ well in 1960s or 70s, we may say. On those days it was very famous. The curd sellers used to come from village to the cities. So this woman lives in Avaluru. This is the place where she used to live, and that is near Venkatapura. That Avaluru was near Venkatapura. And the culture of making curds, the storage, transporting it and distribution involves expertise. That is, to prepare the curds and to store it, not to get a kind of waste, and to transport it from one place to other. ಮೊಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು, ಕೆಡದಂಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ
ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬೇಕು, ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು, ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಯರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮಂಗಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಆರ್ ಒನ್ ವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ by the told through the, we may say, told through the third person. Okay, means she is also one of the person in the story, but she tells us about the family of Mangamma when all that she listens from Mangamma. Mangamma tells the stories. Mangamma ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ, she is selling a curd to a person regularly. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಕರ್ಡನ್ನು ಮಾರ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಮಂಗಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಮೇ ಸೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರೇ. ಬಟ್ ಅವರು ಈ ಮಂಗಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇ ಸೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್. ಸೊ ನಾವು ಮಂಗಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂಗಮ್ಮ, ಸಮ್ವೇರ್ ತಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ನ ಹೆಸರು. ಸಮ್ವೇರ್ ಯಾರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ತಂಗಮ್ಮ ಅಂತ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ತಂಗಮ್ಮ ಅಂತ. ಆ ತಂಗಮ್ಮ, ಮಂಗಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಜಮ್ಮ ಈಸ್ ದ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ the story runs in the outskirts of Bengaluru where there are homes which buy curds. ಅವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕರ್ಡ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಂಗಮ್ಮನಂತವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಏರಿಯಾ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು, ಅದು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's move, and here you can see that the way the curd seller makes the business was regular and loyal. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಲಾಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಗೆಳೆತನ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರ ಮೂಲಕನೇ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವಳು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಮ್ಮ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಒಂದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಅವಳು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ತುಂಬ ಇವಳ when those people buy curds, they will not give money immediately. There was a practice of giving money only after a month, after a week, like that. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗಂಟಲೆ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ವಾರ ಗಂಟಲೆ ಮೊಸರು ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಗಮ್ಮಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರೈಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಾಮ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಯಾರಂತಂದರೆ ತಂಗಮ್ಮ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್, ವಿ ಮೇ ಸೇ, ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸಿ ಫೇಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅ ಹಿರಾಯಿಕ್ ಒನ್. ತುಂಬ ಒಂದು ಹಿರೋಯಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಂಗಮ್ಮಂದು. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಒನ್. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ
ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೈವ್ ಆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ, ದ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ವಿ ಮೇ ಸೇ. ಎಸ್, ಯಾ, ಏನಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇರ್. ಮಂಗಮ್ಮ's interaction is limited to the lady of the house. Here comes ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಸ್, ಏನಂತಂದರೆ ತಂಗಮ್ಮನ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಂಗಮ್ಮನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಳ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಹು ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನಿಂದನೇ ಆ ಬಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, you must remember that the person who is telling the story is Tangamma. That is through her mouth we are listening story. ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಮರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮಂಗಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟು ಹರ್. ಅವಳು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಅವಳ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ, and what she used to tell about Nanjamma and the other things of the house. Nanjamma is nothing but none other than Mangamma's daughter-in-law. ಮಂಗಮ್ಮನ daughter-in-law ನಂಜಮ್ಮ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ತಂಗಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರು ಮೊಸರು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, she used to sit and discuss something with the lady of the house. ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ she used to come, she used to sit with and she used to discuss, she used to tell something to that lady. That is what ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ and their respective homes of time, weather and occasion and conducive for an informal chat session. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕರ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಜಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದೇ ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಮನೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವೆದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜಾತ್ರೆನೋ ಹಬ್ಬನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಅವು ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ when she was going back, she used to sit with this lady and she used to discuss all these things with us. Amidst conversation, Mangamma's suggestion to the lady of the house blurs the individual social barrier that exists between the two class. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದಾಗ, ವರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಯಾರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು, ಮಂಗಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಮಂಗಮ್ಮನ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಮ್ಮ, ವೆರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಸಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ದೋಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟು ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಸಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಮಂಗಮ್ಮ ಗಿವ್ಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಂಗಮ್ಮನು. ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬೈ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ that's what she has to take care of husband, she has to control her husband so that she can safeguard her marriage.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The identity, oh sorry, here we are. By husband, according to her, an attractive appearance. This is what the tip. Attractive appearance. She must, means the lady must have any lady of any house. This is what the tips. One of the tips given by Mangamma to the lady of the house. What she should do? She should have some attractive appearance when her husband comes home. Actually, what she tells in the story that you have to wear some beautiful saree. You have to have some garland when your husband comes back home after his duty. These are the words told by Mangamma to the lady of the house, that is Tangamma, we may say. ಏನಂತಂದರೆ ಕಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈನಿ ಡೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಸಿರಬೇಕು ದುಡ್ಡನ್ನು, ಎಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀವು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಫ್ಟು ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಮಂಗಮ್ಮ. ಏನಂತಂದರೆ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈನಿ ಡೇಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ರೈನಿ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಲೈಕ್ in rural class or we may say ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗಾಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. we may face difficulty to earn the money then in the rainy day. So if you save some money for that rainy day, that will be very fine ಅಂತ ಯಾರು ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. These are two secrets, ingredients to a successful marriage. What are those? First thing is attractive appearance and a little bit saving, that this is also very important, dear friends. Many a times we come to know that even the person who will be earning, if he finds difficult to earn money, we will be able to find some money saved by the lady of the house. That is true, right? And this is what her, means Mangamma's, her worldly knowledge amuses the lady of the house and becomes her close confidant. Many a times, not only this time, ಇದೊಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಈ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಇಂಥ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಈ ಮಂಗಮ್ಮನ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಗೆಳತಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಂದರೆ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಆ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ಗೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೌ. And now the identity of the woman Mangamma is recognized by the commodity she sells. Actually ಮಂಗಮ್ಮನ ವೆರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಅವಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಏನು ಅವಳು ಮೊಸರನ್ನ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ? ಹರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಂಗಮ್ಮ, ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟನ್ in Kannada by Masti Venkatesh Iyengar. So let's go. Why curd seller Mangamma? Because she sells curd. That's all. Mangamma and her daughter-in-law Nanjamma. Here the very turning point in the story comes. Please concentrate, dear friends. ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಂಜಮ್ಮ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ನಂಜಮ್ಮ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಂಗಮ್ಮ. ಮಂಗಮ್ಮನ ಸೊಸೆ ಯಾರು? ನಂಜಮ್ಮ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಾರಲ್. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ನಡೀತದ ಓವರ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್. Who is that boy? The son of Nanjamma. That is the grandson of Mangamma. ಮಂಗಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಥವಾ ನಂಜಮ್ಮನ ಮಗ. ಈ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಂಜಮ್ಮ. ನಂಜಮ್ಮ ವಾಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್ that boy and Mangamma asks, why are you beating that boy? Why are you beating that boy? And to that Nanjamma answers, he is my son. I can beat him. Okay? And you must not question this. These were the words by Nanjamma, and this hurts Mangamma. She says,
Yes, of course, he is your boy. But if you beat, he won't change. We have to tell so and so forth. Suggestions are given by Mangamma, but Nanjamma won't listen. There starts arguments, one argument after another. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರ ನಡುವೆ, ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸೋದೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಂಜಮ್ಮಸ್ ವೇ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಮಂಗಮ್ಮಸ್ ವೇ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮಂಗಮ್ಮನ ದಾರಿ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು, ಮಂಗಮ್ಮನ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ನಂಜಮ್ಮನ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ವಿ ಮೆ ಸೇ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಮಂಗಮ್ಮ ಸೇಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ನಂಜಮ್ಮ ಸೇಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಫಲ್ ರೀಸನ್. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಸರಳ ಸಾದಾ ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಕಡೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾರಲ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಜಮ್ಮ ಆರ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಂಗಮ್ಮ. ನಂಜಮ್ಮನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮಂಗಮ್ಮನ ಮಗ ಅವನೇನಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಸನ್, ಮಂಗಮ್ಮಗ ಸನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ I told your wife not to beat the boy. That's really not good. And even you know what your wife says? She argues with me. That is what the problem with Mangamma. And now the son says, Amma, let her beat because he is her son. ಅವಳು ಹೊಡಿಲಿ ಬಿಡು, ಅವನ ಮಗ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಯು ಪೋಕ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಅಂತ ಮಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. This hurts Mangamma, and obviously Mangamma was sent out from the house. ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಮ್ಮನನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ where now Mangamma starts living outside. So this is where the turning point of the story. Means all this incident is told by Mangamma to the third person, that is speaker, and now speaker is telling us that story. You got my point? Idellavana how Mangamma tells these incidents, that is what the speaker is telling us. Okay, now left alone by the family, and later she has to live alone. Now Mangamma has to live alone, leaving all the family members apart. Who are the family members? Mangamma's son, Mangamma's daughter-in-law, Mangamma's grandson, and other people. Now this incident had happened in the morning, and now Mangamma came after the quarrel with her daughter-in-law to the city to sell the curds. And after selling and after telling all this incident to the Tangamma, that is the speaker, when she goes back home, she finds some of the things of the house was kept outside the house, so that Mangamma has to take them and live somewhere. This is how Mangamma was sent out ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್. ಮಂಗಮ್ಮನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ನಡೀತೆ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಂದರೆ ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳು ಅವಳ ಮನೆಯು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಮಂಗಮ್ಮ ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. So now, when Mangamma starts living alone, she accumulates money which she used to spend for her son and grandson. This is obvious. ಯಾವಾಗ ಮಂಗಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, she used to take care of everything what she earns, and she starts earning more money, and she accumulates. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡೀಗ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. ಆ ಒಂದು ಹಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವಾಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೈಸಸ್. ಆ ಮನಿ ಈಗ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೋಮ್.
ಮನೆಗಾಗಿ ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಅಥವಾ ಮನೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಈಗ ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬಂಗಾರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ's ಏಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಚ್. She is already almost 50 plus, we may say that she has become grandma. But would it be fine if she starts adoring herself with gold and some beautiful cloth? Would the society accept it? Society accept ಮಾಡ್ಕೊಂತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ? That is what the situation, that is what the problem now Mangamma faces. When she wore a velvet cloth or mukmul blouse, we may say mukmul blouse or velvet blouse. Velvet blouse ಬಗ್ಗೆ one simple incident was when on one fine day when Mangamma went to her friend, that is the speaker, she wore a beautiful blouse made of velvet, and Mangamma asks, what about this blouse? And the speaker tells her about 7 to 8 rupees, and now Mangamma buys the cloth, that is velvet cloth, and she gets her tailored, adanna holiskontaale, and she wears it one fine day. And on that day when this Mangamma wore that velvet cloth or mukmul blouse, she felt nice, she felt fine, she looked fine. But she has to face some harsh words from a little city boy. ಅವಳು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂತು ಮೊಸರು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಒಂಥರ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾವ್, ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಬರಾಸಿಂಗ್. ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದ ಯಾರು ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ she has even the same kind of criticizing words also came from daughter-in-law at home. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಇಸ್, now look at that lady, she is aged, will it be okay that she has to wear such a cloth, so and so forth. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೇನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ತಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಂಜಮ್ಮ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಗೆಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಹರ್ಟ್. ಬಟ್ that has to be the part of Mangamma's life. It is purely something different in foreign countries, but here that is different. Even you, if you want to wear something, you have to be abide by the social rules, social laws. That is where it comes in the next paragraph. The social system constructed by the social laws won't allow the woman to manage her finance without the support of male member in the family. This is what our social system. We have to have one male member at least at our home side. If there is no male member, then society looks at that lady with some other eye. That is what the problem with the Mangamma now. This is evident when an otherwise confident, shrewd, worldly-wise Mangamma is intimidated by the advances of Rangappa. This is another person in the story. That is, we may say Rangappa. See, he was one of the people in the village. When Rangappa starts looking at this Mangamma, that she is living alone, his imagination. Mangamma is living alone, and Mangamma has accumulated some money. Mangamma may give some money to him, and Mangamma may be used otherwise because she is living alone. That's what Rangappa's advances towards Mangamma. Mangamma ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾಳೆ, ಅವು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅವುಗೆ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಥರ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ರೂಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್,
Now I know that you are living alone from your family, right? And ಏನಂತಂದರೆ he says, you have gathered some money, so can you give some money to me? On one fine day he just asks money, on another fine day he follows that Mangamma, and another fine day he even tries to touch the Mangamma's hands. So these are the incident made some impact on Mangamma, and made some impacts to such extent that she has to go soft, she has to find, however, now she has to find some support from her family. That is what here she finds the lack of support of family. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಗ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಳು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ. ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ, ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಏನಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಂಗಮ್ಮ ಟು ದ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ತಂಗಮ್ಮ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಂಗಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಮಂಗಮ್ಮ realizes the support of her family and which is missing. Now she wants to get the things sorted out. Her ego was not allowing her to take the initiative. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಮ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತಂದರೆ, ಅವಳು ಸಮ್ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೊಂದು ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವನ್ ವಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, we will not be able to ask any help from the people. You know why? Because that is what we call it as a forbidding pride. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ನಾನೇ ಕೇಳಿ ಅವಳೇ ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಮಂಗಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹರ್ ಈಗೋ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಹರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗೋವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಈಗೋ ಇರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ, ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ, ಈಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ there are many problems created now. So what were the problems? The problem of the velvet blouses, criticizing comments, and the money she saved. Many people from the village thrown eyes on that. Okay, and ಏನಂತಂದರೆ ಅವಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಶಿ ಲಿವ್ಸ್ ಅಲೋನ್ that is not really good, that will be like dangerous ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the fight for the power in the family was easy visible through their respective moves. So ಇಲ್ಲಿ ನಂಜಮ್ಮ was keeping, okay, on one fine day Nanjamma keeps the boy not to speak with his grandma, that is ಮಂಗಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಂತ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಂಜಮ್ಮ ದೂರ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಮ್ಮಸ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ shrewd and intelligent woman. ಸೊ at last ಇಲ್ಲಿ one side Mangamma realized the importance of family. Now the family also realized the importance of Mangamma, because Mangamma was a very much dominant money, we may say bread earner of that home. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ದುಡಿದಂಥ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಂದ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಮ್ಮನ ಕೊರತೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ವೇರ್ ನಂಜಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. Now what she says is, what she does, ನಂಜಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತಂದರೆ, Mangamma's daughter-in-law was a very shrewd and intelligent woman. She prepares a plan to solve the issues. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. She never tells anybody that she had made a plan to solve the issue. She instructs her son to be around the grandma Mangamma. Now that Nanjamma says the boy that
go to your grandma's house and don't tell that I have sent you. ಹೇಳ್ಬೇಡ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು and eat the curds she gives you and be happy with her. What there are many important things. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂಜಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಆಲ್ಸೋ, ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದೆನ್. ಅವಳಿಗೆ ದಟ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ನಂಜಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ನಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್, ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ಆ ಮಗು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಬಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಇವನ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ದ ಬಾಯ್ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ. ಮಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಂಗಮ್ಮ started giving curds to her grandson, and grandson also was very happy that the grandma is living with him. And this was the incident all looked by Nanjamma with a good eye. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು when the grandson and grandma is united, that is where the reuniting of the family starts. ಯಾವಾಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಗುವ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು Mangamma welcomes her grandson, who she thinks is a good substitute for the absence of male member in her life. ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಏನು ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೂಡಿ ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇವನ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗಮ್ಮ gives up whatever she had and she says, now sorry, I want to live with you people, whatever you say. Nanjamma also says, I'm sorry mother-in-law, you can come to our house, I will listen to what you say. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ರಿಯುನೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಯುನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಂಗಮ್ಮ and Nanjamma comes to one conclusion and decision. ಮಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಜಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಮಂಗಮ್ಮ says she gives her profitable curd selling business to Nanjamma. Now onwards I will be at home. You can take this curd selling business and you can do this business ಅಂತ ನಂಜಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಂಜಮ್ಮ ಆಲ್ಸೋ accepts wholeheartedly. ನಂಜಮ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, because she realized that now it is her age to be at home. ಈಗ ಅವಳ ವಯಸ್ಸು ಏನಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿರೋ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ some works at home sites, for example feeding the cattle, okay, bringing some water, okay, these are some other courses. She says that I can do all these things. Now you can go and sell the curds, it is your duty now. This is how the problem ends here. And Nanjamma says, what she does, the daughter-in-law gives the house management to Mangamma. Yes, my dear my dear mother-in-law, you can be at house, you can take the charge of the house, and makes herself set to the business of selling the curds by going to the cities. On one fine day, Nanjamma and Mangamma both goes to that person, that is the speaker of the story, and both of them says that now we have sorted out our problem, now onwards this Nanjamma will come to your house for selling the curds, and
now onwards I will be being at home ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಂಗಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಂಜಮ್ಮನೇ ಏನು ಸೆಲ್ ಕರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಂಗಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಜಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬಂದು ಮಂಗಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಟು ಹೂಮ್ ಶಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರ್ಡನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ನಂಜಮ್ಮ ಕಮ್ಸ್ ಅಲೋನ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಕರ್ಡ್ಸ್. ನಂಜಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆನ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ನಂಜಮ್ಮನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Nanjamma tells the same problems with the mother-in-law and how they sorted out the problem. Nanjamma used to tell that Mangamma was very much egoistic. She used to care for money, family, as well as she used to take advance of her personal business as well, so and so forth. ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೊಸೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್, ಈಗ ಏನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, when she listened the story from the mouth of Mangamma, she thought Mangamma was right. ಯಾವಾಗ ಮಂಗಮ್ಮನ ಬಾಯಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲಿಸನ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ನಂಜಮ್ಮ, she thought that ನಂಜಮ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಂಗಮ್ಮನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಂಗಮ್ಮ ಸರಿ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಂಜಮ್ಮನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಜಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಂಜಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಾಯ್ಸ್. ನಾವು ತುಂಬ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು the story from the third eye, so that we will get into the problems, get into the solutions for the problems carefully. Really, this is how the story ends here, and the story peace is established in the family. At last ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. This is how the story ends here, dear friends. Thank you very much for listening this story. It is really a wonderful story, and I think this is the same story which runs in all the houses. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ವಾಯ್ಸ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ how to adjust to the situation, because each and everybody is important here. You know what is the role of the Mangamma son between Nanjamma and Mangamma. Mangamma to Nanjammana ನಡುವೆ ನಂಜಮ್ಮನ ಗಂಡ ಮಂಗಮ್ಮನ ಮಗನ ರೋಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, how he was supposed to solve the problem, how he defended his wife's move, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, and what was Mangamma's mistakes, what was Nanjamma's mistakes. We have to think of this thing. So this is how you have to be careful, you have to listen, you have to read the story once again, dear friends. And this summary is enough from the point of view of your examination. And all the best. Here I am going to stop the video. Thank you very much. Namaste.